सवाल खड़े हो रहे ने और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे ने गल उसकी ही करांगे। चूँकि पिछले दिन एक सिंगर वालों एक गाना गाया जाता है रणजीत बावे वालों जिसका भी विरोध होता है बाद चो माफ़ी मंगता है। हुण ये दो सिंगर जिन्होंने कहा जा रहा है कि खालिस्तान की हवा बनाई जा रही है, खालिस्तान की गल की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। तीन खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं। बलजीत सिंह दादूवाल साहब साडे नाल जुड़े ने, मुतवाजी जत्थेदार। इस तो इलावा दीप सिद्धू जी साडे नाल ने और मन्नी परमन्नी शख्सियत ने। इस तो इलावा गुरसिमरन सिंह मंड साहब साडे नाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के आगू ने। सब तो पहला दादूवाल साहब, जो विवाद हो रहा है, विवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक वक्री गल है, पर यह विवाद होने के कारण तुसीं की मानते हो कि क्यों इन्हां दो सिंगरां नूं टारगेट किया जा रहा है? देखो, मैं एको गल कहनी चाहुंदा कि कुछ बंदियां दी राजनीति राजनीति आ वो इन्हां गल्लां ते हुंदी है कि कुछ इस तरह के मुद्दे जिहड़े ने उन्हां दा इशू बना के ते राजनीति की जाए, क्योंकि पंजाब दे विच कुछ इस तरह के हालात नहीं है। बड़ी अमन शांति है, सारे भाईचारे नाल रहते आ, चाहे हिंदू आ, सिख आ, मुसलमान आ, ईसाई आ, बोधी आ, जैनी आ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ जिस तरह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ठीक है। जिहड़ी गल तुसीं कहना चाह रहे हो मैं उहदे ते ही आना। दीप सिद्धू साहब, अदाकार या कलाकार का काम हुंदा है वो चीज़ लोगों दे लैके आना जो इस वेले चल रहा है या जो लोग पसंद करते हैं। पिछले दिनी तुसी भी बड़ा कुछ मैं सुनिया कि जो रणजीत बावे के गाने नूं लैके विवाद होया, तुसी भी अपनी राय रखी। हुण भी तुसी लगातार मैं इसते भी चाहूँगा कि जो हुणे एक मैंबर पार्लीमेंट वालों विवाद छेड़िया गया या क्यों छेड़िया गया वो भी मैं चर्चा करूँगा, पर यह विवाद वाकई होना चाहिए सी। तुहानूं लगदा कि दो सिंगर, एक ने 6 साल पुराने गाने के बोल 6 जून नूं ट्वीट करते, चूँकि उस दिन ਉਹ दिन जदों दरबार साहब ते हमला होया, श्री अकाल तख्त साहब ते हमला होया सी, और एक सिंगर जिहड़ा दस रहे कि सिख कौम है कि उसनूं लैके इस तरह के विवाद होना। देखो भाई जी, मैं गल जिहड़ी यह कहना चाहूँगा ना, जदों कोई भी विवाद हुंदा या कोई भी आपां किसी सोच नूं अगे लैके चलते हैं, किसी विचारधारा की गल करते हैं या किसी कोई वखरी सोच वो आए नहीं पैदा हो जाती। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक इतिहास ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक एवोल्यूशन ਹੁੰਦਾ। ਉਹ इतिहास ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ, ਉਸ एवोल्यूशन ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ अपील की है। हुण इस विचारधारा च जिहड़ी माइनॉरिटीज आ इस देश दियां, उन्हां नूं बड़ा इनसिक्योर फील होण लग जांदा। हुण उस माइनॉरिटी नूं जे कोई आपदे हक्कां लई या आपदी कोई वखरी सोच आ, उस चीज़ नूं बोलण दा हक ना दिता जावे ते उहनूं इह कह के चुप करा दिता जावे भी इह तां देखो वखवादी आ या इह अतवादी आ या कोई वखरी सोच रखदे आ, तां मैं समझदा इह एक प्रोपोगंडा हो सकदा। पर ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ। ਉਧਰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਆਪਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮਾਇਆਵਾਦ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ
ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ what I feel about it। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੜੇ ਵਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਚ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਪੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਬੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੰਗਰੂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਆ 1978 1984 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਮੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।
लगता है कि वाकई थोड़े मैंबर पार्लीमेंट को ये सारा कुछ करना चाहिए सी, विवाद खड़ा करना चाहिए सी जो अज खड़ गया, जो जिसनों लैके हुण कलाकारां नूं सफाई तक देनी पै रही है भी 6 साल पुराना गाना है, क्यों क्यों विरोध हो रहा है? नहीं नहीं, सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सार रवनीत सिंह बिट्टू जी जो बयान दे रहे हैं बहुत वधिया बयान दे रहे हैं। सार रवनीत सिंह बिट्टू जी ने यही कहा ना बई जिहड़ा दलजीत दोसांझ आ ਜਾਂ ਜੇਜੀ ਬੈਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਜੀ ਬੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਸਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹ। नहीं मेरा एक सवाल है, देखो मंड साहब मैं हुण असल मसले ते आना, मंड साहब मैं असल मसले ते आना। रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध करना बनता, उन्हों का पिछोकड़ या सारा कुछ जो है मैं मान गया थोड़ी गल नूं, पर मेरा एक सवाल इत्थे है क्यों नहीं रवनीत बिट्टू यह कहते कि पंजाब च सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही नौजवानों को? क्यों नहीं रवनीत बिट्टू यह कहते कि किसानों का कर्जा कित्थे माफ हो गया? क्यों नहीं रवनीत बिट्टू यह कहते कि कोरोना वर्गी महामारी के विच कई सूबे ने अपने लोगों को पैसे दिते ने, पंजाब ने क्यों नहीं दिते? सरकार ने। तुसी मुद्दे दूजे पासे लेके जा रहे हो, मैनूं समझ नहीं आ रहा क्यों? पंजाब सारा कोई दूजे पासे लेके जा रहे, जिहड़ा गुरपतवंत पन्नू आ वो पंजाब के लोगों को बरगला रहा, असीं उहदा हर टाइम विरोध करांगे, चाहे जेजी बैंस होवे, चाहे होवे दलजीत दोसांझ, चाहे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बयान अपना क्यों बदलिया? क्योंकि बीबी हरसिमरत कौर बादल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने, उन्होंने कितने गद्दी ने चली जाए तो उन्होंने मजबूरन बयान बदलना पिया। अच्छा, जी कोरोना की महामारी फैली हुई है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत वधिया काम कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जी ने अपने फंड चो कितने पैसे दिते ने? मैं ना थोड़ी गल नूं एक चीज देखो मंड साहब, मैं सॉरी टू से दिस, मैं थोड़ी भगती समझ सकना, क्योंकि कई लोग भगत किसी नूं कहंदे ने, मैं थोड़ी भी समझ सकना। जिस तरह तुसी पग ला के इंदिरा गांधी का बुत साफ किया सी, उसनूं लैके जिन्ना विवाद होया सी, मैं उहदे जाना नहीं चाहता। और यही जून का महीना है जदों यही जून का महीना, माफी मेरी मंड साहब मैं बड़े प्यार मैं आ रहा, मेरी गल सुनो, यही जून का महीना है जदों तुसी जाओ ना 36 साल पहला जो होया पंजाब दे विच, अज भी जदों लोग याद करते हैं तो रूह कंब जाती है कि कुछ दरबार साहब च होया। मैं सिर्फ तुहानूं इन्ना पूछना चाह रहा कि मुल्क ते पंजाब 36 साल अगे लंघ चुके है, जे एक गीत दे विच जिक्र किया गया तो की उहदे नाल खालिस्तान बन गया? कि वाकई FIR दर्ज होनी चाहिए और बड़ा वाजब खालिस्तान दी गल्लां दा कर रहे हैं ना, मेरी गल तो फंडिंग हो रही है। मंड साहब मेरी गल तो 6 जून दी गल कर रहे हो सारा, मंड साहब मेरी गल तो सुनो, पूरी ते होण दिओ। मैं कहना दलजीत दोसांझ ने 6 साल पहला फिल्म की, कित्थे सीगे रवनीत बिट्टू? उदों क्यों नहीं गल की, अज क्यों? हुण जवाब दो। नहीं सर, उन्हें दोबारा गाना गाया, दोबारा जख्मा नूं छड़ गया उन्हें। नहीं यूट्यूब ते तुसी चले जा, रोज सुन लो, वीडियो च बंदे पे ने, मैनूं दोबारा गाना गाया। मंड साहब जिन्हें सुनना है वो ते भावें इहनूं प्लेलिस्ट लगा के रीशफल ते और कंटिन्यू सुनदा रहे। मतलब मैं कह रहा विवाद क्यों छेड़िया जा रहा है कि किसी तरह का डर है? विवाद नहीं छेड़िया जा रहा, जिहड़ी गलती आ उहनूं माफी मंगनी पऊगी। दलजीत कोई वोट इत्थे कोई वोट बैंक की गल नहीं, 2022 इलेक्शन होनी है पंजाब च, 2024 च होनी है केंद्र की इलेक्शन दी। हजे कोई वोट बैंक का मसला नहीं, किसी होर नूं ते खुश नहीं करना मंड साहब, किसी होर नूं ते नहीं खुश करना बिट्टू साहब ने। कोई सारे कोई किसी नूं जिहड़ी गुरबंद पन्नू कह रहे रोज भी 6 जुलाई नूं ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है एक मिनट मंड साहब मैनू बाकियों दा ते मैं जाऊंगा देखो गुरपतवंत सिंह पन्नू की कह रहे, मैनू नहीं लगता पंजाब के 0.5% लोगों को भी उहदा फर्क पेगा। तुसीं बाहरली धरती ते बह के कहो जी खालिस्तान बनाना, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है किन्ना को वाजिब और किन्ना को जिहड़ा हैगा वो वाकफ। तुसीं मेरी फेसबुक
ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਖੋਲ ਲਓ। ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਲੋਕਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਵੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਛੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਪਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਵਾਰੋਲੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਲ ਸਟਿਲ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ।
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 84 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲੇਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਵੇਚ ਹੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸੰਵਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੋਟੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਲੈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, a world where we can actually ਬਹੁਤ listen to each other। ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡ ਨੇ ਬੁੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰਨਾ 100 ਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣਾ 100 ਵਾਰੀ ਪੀਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ 2 ਗਨਮੈਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ
ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है, खून का बदला खून से लेंगे। उस तो बाद जिहड़े हालात दिल्ली दे बने, ट्रांसपोर्टां दे मालक जिहड़े अपना कंमकार करदे सी, किसी गल नाल मतलब नहीं, अज वो बेचारे रिक्शा चला के अपने परिवार की पालना करदे। कदे उन्हां दे हालात मंड साहब नूं दिखाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ AK-47 ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, AK-47 ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 37 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 84 ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾੜਕੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਮੰਡ ਚ ਜੋ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲੂਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ TV ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, 10 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਮੰਡ ਨੇ 100 ਵਾਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰੇ, ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ 100 ਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਗਲਪਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੋ। ਜੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਜੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ GST ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। CM ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ GST ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਗੁਰਧਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਬੜੀਏ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੂਤਵਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਖੌਤੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੈਸਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜੋ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਕ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਤੇ 18,000 ਤੇ, ਐਤਕੀ 72,000 ਲੀਡ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀਰਾ ਵਾ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਬਣੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ।
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਏ ਪਿਛਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ 35,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, 35,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਕਦੇ ਕਿਲਰ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਵੇ। ਉੱਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਕਾਹਨੂੰ ਹਵਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਵਾ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 18 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 65 ਔਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਹਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫੇਥ, ਆਪਦੇ ਬਿਲੀਫਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਯਕੀਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦਾ ਯਕੀਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਘੜਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਾਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਜਣੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1984 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰੇ 125 ਬੰਦੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ BSF ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਜਾਂ CRPF ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਰਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ मतलब तुसी कहना चाहते हो कि विचारधारा करके सारा कुछ है और उससे करके सारा कुछ हो भी रहा है, जो बयानबाजी लगातार आ रही है, ठीक है, अपना एक एजेंडा है। मंड साहब आ रहे हैं, मैं आ रहा, दादूवाल साहब आ रहे हैं। मंड साहब हुण जवाब दिओ, जे है अपना एजेंडा नहीं है तो फिर की है, किनू खुश करने की कोशिश है? कोई किसी ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ नहीं, मैं तो एक गल समझना चाह रहा, दलजीत दोसांझ, मतलब तुसी सिद्धू मूसेवाला और दलजीत दोसांझ दा कंपैरिजन किवें कर रहे हो? मैं ना थोड़ा जा शायद कई बारी मैं जिवें पहला भी कहा कि भगती है, वो भगती तुसी करनी है, ठीक है, करी जाओ, पर कई चीज़ां नूं कंपैरिजन किवें कर रहे हो मैनूं नहीं समझ आ रहा। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ,
ਚਾਹੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਜੇਜੀ ਬੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਲਿਖਤੀ ਮੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਰਾ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੌਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਆਮ ਇੰਟਰਪਟਿੰਗ ਯੂ, ਸੌਰੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹੀ ਵੀ 84 ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਜਾਂ 84 ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੈਰੋ, ਜਨਰਲ ਰੋਬੈਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਆਓ, ਐਮਪੀ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਅਖੀਰ ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ, ਦੋ ਗਨਮੈਨ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ,
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੰਡ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।